Добар ден, почитувани гледачи. Ја следите емисијата Македонско издание, која што се емитува секоја втора сабота на Роџерс телевизија на каналите 10, 63, 84 и во High Definition 510. Денеска е 25 јануари 2014 година, а јас сум Победа Пискачева, уредникот и водителот на оваа ваша програма, која што ве информира и ве забавува секоја втора сабота, со почеток во 12 часот и 30 минути попладне на истите канали. Македонско издание е емисија која што ја следите повеќе од 15 години и која што продолжува да влегува во вашите домови и да ви ја доближува татковината Македонија до вашите срца овде во Канада. Секако, вашата помош за обстојувањето на оваа емисија е многу значајна и затоа апелираме да ги рекламирате вашите бизниси на оваа ваша телевизиска програма која што влегува во 4 милиони претплатнички домови во Онтарио. Инаку, вечерва во црквата Свети Климент Охридски ќе се одржи традиционалниот банкет на Грешница, на кој сите сте поканети, порачува управата на ова селско друштво. Со одлична музика и вкусно подготвена храна, ќе се забавувате до доцна во ноќта. На самиот почеток на емисијава сакам да ви се заблагодарам што одбравте време да ни се придружите во денешнава програма. Емисијава, инаку, ја започнуваме со материјалот што го снимивме во понеделникот на 20 јануари 2014 година во Сити Хол на ексклузивната традиционална маса со градоначалникот Роб Форд, организирана од Националниот етнички прес и медија совет на Канада. Како што на сите веќе ви е познато, градоначалникот Форд во изминативе неколку месеци се најде во незавидна положба откако беше репортирано, а и самиот подоцна призна дека користел илегални дроги. When I say I don't deviate, I mean I don't deviate saving taxpayers' money, controlling the taxpayer. If you come up with a different solution on a development, I think you know I'm very pro-development, you want to change something, I'm very flexible in that. I'm very flexible in dealing with different ways of producing revenue, looking at different scenarios when it comes to cost cutting. But when I say I'm sticking to my principle is running an efficient government. I'm not deviating. I'm not deviating from subways. I'm not going to go to LRTs. I am not. With the unions, I've been straight up with them. I'm not deviating from that. I'm going to deal with the unions head on. I'm not going to make side deals and let them, run the city like it has in the past. I'm not going to change. I am who I am. Get to your second question. Have I made mistakes on my personal life? You're absolutely right, I made mistakes. I'm human. A lot of people will say, like, why? You know what? I admit, I drank too much a couple of times. I'm not an alcoholic. I'm not a drug addict. But did I? Yes, I did. I've admitted to it. People say, well, why did you lie? Well, my first question is, why does everyone in this room lie? We've all lied. I guess because we didn't want to tell the truth. So, we're all human, we've all made mistakes. I can assure you, those days are gone. A lot of people said, you're overweight, Well, I'm down 40 pounds now. I don't know what more I can do to prove to people I'm in shape, I'm moving on, I'm running the city like a well-oiled machine. That's not a concern. And, well, it was a concern to a lot of people before.
And the parking tickets with these new parking fines that they're saying, like 3 tickets, I didn't support that. I heard that on the radio on the way down, that there was some new legislation. I did not support that. So I think it's a cash grab. I get parking tickets, everybody gets parking tickets. It's really up to the police. I'm not the chief, but you should address those concerns with the chief. All I know is I budget, give the chief X number of dollars, he does what he wants with it. And they say they're not on a quota. My personal belief is they are. That's only my personal belief. I could be wrong. But I believe they are on a quota. I think they've got to get X number of tickets and then they can go home. Maybe I'm wrong. I don't know. But I will do anything to try to help small business. I'm a small businessman. So if you want to have a meeting, I'll be more than happy to go to the BIA and meet with you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Peter. Минатата година беше одбележана 100-та годишнина од Букурешкиот договор, кога, за жал, Македонија беше распарчена. По тој повод се одржа голем број настани, на кои уште еднашка се подсетивме за неправдата што и беше направена на нашата земја. Австралискиот комитет за човекови права во Мелбурн беше една од организациите кои одржаа конференции одбележувајќи го овој трагичен настан. Во продолжение да проследиме што забележа нашата камера од оваа конференција која што се одржа од 4 до 7 септември минатата година во Мелбурн, Австралија. We're talking to Professor Victor Friedman here in Melbourne, Australia. He is present at this conference about partitions of Macedonia. I was talking about the effect of the partition of Macedonia on the various languages that are spoken in Macedonia. First of all, the point is that the territory of Macedonia was home not only to the Macedonian language but to many other languages as well: Albanian, Turkish, Aromanian, Greek, Romani, Judezmo. And so my paper was about the fate of all the different languages of Macedonia as a result of the partition of the Treaty of Bucharest, which was abrogated and then put back into place at the end of World War II. Basically, the fate of the languages was tied to the fate of which nation state the territory ended up with. So that part of the territory that was assigned to Greece was subject to the terms of the Treaty of Lausanne, which involved the ethnic cleansing of all the Muslims from the territory of Aegean Macedonia. In Bulgaria, the policy has been one of Bulgarization, Greece Hellenization. In Albania, the villages around Lower Prespa and Vrbnik did have support and still have support for Macedonian. In Golobrdo and Gora, there's been no support, but such isolated regions that Macedonian survives anyway. And then in the territory that was assigned to Serbia, Vardar Macedonia, it's the one territory where Macedonian was allowed to develop as a standard language, where all the languages of the region are still spoken. And on the end, in your conclusion, you mentioned the multilingual Macedonia. Tell us something about that. So in all of the territory of Macedonia, all the different languages of the region are still spoken, but it's only in the Republic of Macedonia that they have support at the federal level. So people still know Turkish and Albanian, Romani, Aromanian, and so on. So the point that I wanted to make in particular was that on the one hand, the European Union pays a lot of lip service to valuing multilingualism, and on the other hand, the members of the European Union in the Balkans, Bulgaria and Greece, in fact, discourage it. Канадско-македонската асоцијација на медицинари неодамна го одржа своето годишно собрание, на кое беа поканети и 2 докторки од Република Македонија. Со нив направивме кратко интервју, кое што сега ќе го проследиме. Доктор Михајлова, како ви изгледа прво оваа посета на Канада?
Па како за почеток би сакал да се заблагодарам на Македонско-канадската асоциација за медицинари и сум благодарна што ми овозможи ова посета. Многу работи се случија, веќе престојувам околу 18 дена, остана уште малку, значи престојот е планиран 1 месец. И значи не можам да најдам со еден збор како да го опишам сето ова, значи секој ден нешто се случува, нешто се посетува или едноставно како канаѓаните би рекле Canada Moments. Вашата посета овде е со цел да осознаете и да видите како медицинската практика, особено приватната практика, функционира овде во Канада. Што научивте и што видовте, што е тоа што овде постои, а ние се уште го немаме во нашата земја? Па, многу работи во поглед, сега ќе говорам за мојата специјалност во однос на семејната медицина. Можам да кажам дека знаењата, едукациите се идентични овдека и во Македонија, меѓутоа постојат голем број разлики во однос на организацијата на работа која што е кај нас, например во нашата пракса и праксата, медицинска пракса што ја обавуваат семејните доктори овде во Канада. Значи, разликите се дотаму што можам да кажам споредбено она работа што ја врши семејниот доктор овде во Канада, во Македонија јас ја обавувам 3 пати повеќе. Само да кажеме дека овој дел од медицината е релативно нов во нашата земја, семејна практика како практика порано или не ја знаевме како таква. Дали сметате дека местото каде што работите, знаеме дека работите во помало место каде што е претежно албанско население, така, дали самата соработка со тоа население е на задоволително ниво? Да, работам во едно мало село во општина Сарај, значи во близина на 23 километри оддалечено од центарот на град Скопје, каде живее 100% албанска популација. Како прво да кажам, горда сум што сум дел од првата генерација на завршени специјалисти по семејна медицина во Македонија и мислам дека многу правам и понатаму ќе правам во делот на пружење на здравствена заштита, знаењата кои што ги добив во тек на таа специјализација и понатамошното моје едуцирање, овозможувањето за едукација, да се види сето оно што се работи надвор од Македонија, овозможува да во мојата работа да придонесам повеќе околу здравствената грижа према пациентите, подобар квалитет, да ми се полесни работата, но сепак ќе кажам, има работи кои што можеби институционално би можеле да се променат за да би се олеснила работата на нас како доктори и би имало повеќе време и време за да се посвети внимание на пациентот. Вие повеќе од 10 години веќе работите во чисто албанска средина. Каков беше предизвикот да го совладете и албанскиот јазик за да можете подобро да се разберете со пациентите? Така, работам од 2002 година, значи од 2002 година февруари, 18 февруари. На почетокот бев скептик дали ќе се најдам и ме водеше она подвигот како секој млад лекар, значи потребно искуство да видиш нешто поразлично, нешто што не може или многу ретко може да се види во една средина или градска амбуланта. И меѓутоа времето си одеше, Марија остана се уште во тоа село. Значи, она јазична бариера на почетокот беше многу тешка, но како поминува годините и јас самата веќе јазикот го научив со помош
благодарение на луѓето кои што работат со мене, благодарение на населението кои што живее таму, почита, поддршката што ми ја дава и сум задоволна. Дали би препорачале или би сакале и вие повторно да дојдете да присуствувате на една ваква турнеја, овде да кажеме турнеја, во Македонија, каде што може да се добијат пошироки сознанија каков е медицинскиот систем овде во Канада во споредба со нашиот македонскиот? Така, значи вакви турнеи се секогаш добредојдени и постакувам, значи не е само на мене да ми се повторат. Ако не Канада, никоја друга држава, Канада е прекрасна земја за посета, има многу места кои што да се видат, возбудливи, можам да издвојам Нијагарините водопади, се нешто чудо на природата, и би посакал и други мои колеги да добијат таква можност, значи соработката со Македонско-канадската асоциација да продолжи и да се овозможи на други помлади доктори кои завршуваат семејна медицина да го видат квалитетот на системот кој што во Канада е присутен и да можат да извлечат и применат во својата пракса нешто повеќе. Вашите впечатоци од оваа посета? Значи, импресионирана сум. Пред се од начинот на работа на ниво на примарна здравствена заштита, како се организирани, тимската работа, потоа тимовите кои што се всушност помош за лекарите на примарно ниво, се точно како се викаше на англиски, меѓутоа тимови со сестри, специјалисти, каде што голем дел од работата што сега е на меѓутоа дел од работата на докторот во Македонија, овдека е превзена од тие тимови. Значи, веќе се раѓа мисла, некои европски земји го имаат сличниот принцип, каде што тие тимови преземаат дел од обврските, едукација на пациентот, следење на пациентот, така да лекарот му се овозможува да биде ориентиран конкретно кон здравието, промоцијата, превенцијата на здравје на своите пациенти. Значи, идеја која што повторно почна ми се врти во глава, да пробаме да промовираме во Македонија. Меѓутоа работите поспоро се одвиваат, течат, многу моменти се вклучени, меѓутоа ќе направиме обиди. Вие сте специјалист по семејна медицина и знаеме дека тоа е релативно нова гранка во нашата медицина, во нашата земја. Зошто се одлучивте токму за семејна медицина? Зошто се одлучив за семејна? Пред се, значи, јас сум специјалист по медицина на трудот, значи превентивна гранка која се грижи за здравјето на вработените. Меѓутоа, сега сум специјалист по семејна медицина. Зошто? Затоа што е мое мислење, меѓутоа и мислење многу други луѓе, ширум Европа и во светот, тоа е основа на еден нормален, здрав здравствен систем. Значи, тоа е гранка која што прави прв контакт со пациентот, а потоа пациентот оди понатаму. Значи, доколку некоја земја сака да има здрав здравствен систем, значи треба да вложи многу во семејната медицина, каде што голем број од пациентите ќе бидат згрижени, условно кажано решени на ова ниво. Така да и не збориме за штедење само на пари за здравствениот систем, зборуваме за здравјето на популацијата, зборуваме за здравјето на граѓаните. Од тие причини работам семејна медицина. Вие исто така сте доктор-едукатор. Да. И колкав е интересот на младите студенти по медицина да отидат по патот по кој што вие одите? Значи, и во тој правец сум многу задоволна. Се повеќе и повеќе студенти кои завршуваат медицина во Скопје го менуваат своето мислење, својот став дека треба да станат големи хирурзи, кардиолози и што ја сакаат да влезат во кругот на семејните доктори. Во моментов јас имам една млада колешка која што тука ја зеде дипломата, значи оди на турнус и сака да присуствува во секојдневната работа и практично е одушевена со она што се работи на ниво на семејната медицина во Скопје. Значи, се повеќе и повеќе млади луѓе сакаат да бидат семејни доктори во Македонија. Дали понатаму постои тенденција од овие наши многу важни доктори кои ќе завршат, ќе се здобијат со таа диплома, сепак да ја напуштат нашата земја? И се тоа е еден момент што загрижува, мене ме загрижува, би требало и другите ги загрижува во здравствениот систем на Македонија. Се повеќе млади луѓе сакаат да ја напуштат Македонија. Значи, ние имаме одлив на мозоци, на здрави, способни млади луѓе кои што одат по европските земји, по светот, барајќи си го своето место под сонцето, бидејќи малце патот за добивање на тоа место во нашиот систем сега за нив е многу потежок. Значи, финансиски,
позиции, ме разбирате што сакам да кажем, така да за жал учат германски, учат англиски, иако многу од нив одлично го зборуваат, сакајќи да напуштат Македонија и првата можност си користат и си одат. Во другите земји, на пример, во Германија добиваат веднаш специализација, тешка работа, да, меѓутоа не мора да плаќаат за тоа, напротив, добиваат плата, работа 24 часа можеби за време на нивниот тренинг, меѓутоа после тоа се среќни и задоволни затоа што за 3 години се специјалисти, добиваат место во општеството, во тоа општество кое што е сега нивно, ново, а во Македонија тоа не може да го направат, за жал. Вие исто така работите во поликлиника која што е повеќе мултикултурална во Чаир. Какви се вашите искуства да се работи со различни групи на пациенти од различни националности? Значи, генерално можам да кажам дека луѓето без оглед на нивната национална или верска или што е знам етничка припадност, како пациенти еднакво се загрижени за своето здравје. Има моменти каде што верските разлики може да влијаат на некои нивни одлуки, кога ќе дојде до дефинитивно решавање на она што е битно за нивното здравје, пациентите се однесуваат приближно еднакво во однос на тоа на прифаќање одлуки или одбивање одлуки. Ме разбирате? Значи, дали се тоа муслимани, православни, католици или не знам што, значи, кога се работи за нивното здравје, се загрижени и ги прифаќаат советите од доктори. Не постои разлика во однос на здравјето, без разлика која вера припаѓате. Доктор Истевска, јас ви благодарам многу за ова кратко интервју и за можноста која што ја имавте да ја презентирате нашата медицинска ситуација во нашата земја овде на канадските, македонски медицинари. Јас ви благодарам и на вас, се надевав дека дадов доволно јасни информации, не многу, меѓутоа од прилика да се добие каква е сликата во моментот во Македонија. Не е идеална, меѓутоа одиме кон подобро. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. И во денешнава емисија имаме неколку информации. За сите ваши прослави и одбележувања користите ги банкет-салите во црквата Свети Климент Охридски во Торонто. За информации и резервации јавете се на 416-421-7451. Канадското македонско место во Торонто е пензионерски дом кој ви обезбедува угодно и хармонично живење. За повеќе информации побарете ја Златка на 416-755-9231. За професионално и поволно дизајнирање на веб-сајтови побарете ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читете македонски вести сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За доверливо, професионално и практично пополнување на вашите такси, јавете се на Flinkom Tax Income Tax и побарајте го Вецко на телефонот 416-302-5433. За сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647-977-0233. Ние ќе ви помогнеме да го одберете најповолното и најдоброто осигурување за вас. Имаме и едно известување од конзулатот на Република Македонија во Торонто. Кон крајот на месец март ќе се одржат редовните председателски избори на кои за прв пат во историјата на независна Македонија ќе гласат и иселениците. Како и на претходните избори, сите заинтересирани кои ќе сакаат да гласат, претходно ќе мора да се регистрираат со пополнување на 2 формулари кои се достапни во конзулатот или амбасадата, како и да ги приложат следните документи. Валиден македонски биометриски пасош, доколку сте државјани на Канада, копија од вашиот пасош, доколку сте на постојан престој, копија од вашата картичка за таков престој во Канада, доколку сте на гости, копија од вашата влезна виза во државата која е втисната во вашиот македонски пасош. За повеќе детали можете да се обратите до конзулатот во Торонто. И уште едно подсетување. По повод празникот Свети Атанас, Селското друштво Грешница од Торонто приредува банкет во сабота, односно вечерва,
25 јануари 2014 година во банкетната сала на црквата Свети Климент Охридски со почеток во 7 часот. Оваа традиционална вечер и овој пат ќе биде со богата трпеза и добра македонска музика. За повеќе информации и резервации јавете се што поскоро кај Владе Димитриевски на 416-497-6597 или кај Владе Макревски на 1905-430-1425. Дојдете сите, ве очекуваме, е пораката на Друштвото Граешница. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за ова 326-та емисија на македонско издание, која секогаш можете да ја следите на интернет на www.macedonianedition.com. До нашето следно видување ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување. Oh,